ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಕೂರು ತಾಲೂಕಾ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರಣ ಉಪೋಷಣದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ಅಮರಣ ಉಪೋಷಣ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವದ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ನಾ ಈಗ 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಹಸು ಅದ. 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಹಸು ಅದ. ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅದು ಹಸು ಅದ. ನನಗೆ 4 ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಕ. ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ ಬಹಳ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಾಟ ನೀಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಬ್ರು. ಏನು 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಾಟ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ ನಾ ಇನ್ನೇನು ಉಣ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗ ಅದ್ರಾಗಿಂದ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಹೊಳಿ ತಕೊಂಡಾರ. ಲಕ್ಷ ಬತ್ತು. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೈತೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಬಹಳದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ತಾಲೂಕಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಜೂರಾಗ್ಯದ. ಅಂತದ್ರೊಳಗ 51 ಊರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಾಗಿಂದ 22 ಊರು ಕಸ್ಕೊಂಡಾರ. 22 ಊರು ಕಸ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದು ತಾಲೂಕು ಹೆಂಗಾಗೋದು? ತಾಲೂಕು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟಗಿರಿ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ ತಾಲೂಕು ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ದು ಏನು ಒಂದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ, ಸಂಕೂರು ನೀವು ತಾಲೂಕಾ ಜಾಹೀರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಉಮದಿ ಬೇಕಂದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಏನೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಸಂಕ ನೀವು ತಾಲೂಕಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಾ ಸಂಕದೂರಿನ ಕನಸುಗಾರ ಅದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮರಣ ಉಪೋಷಣ ಮಾಡ್ಲಾತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಡತನ ಬಂದದ. ನಾ ಬಹಳ ಬಡವದೀನಿ, ನನಗೆ ತಾಲೂಕಾ ಆಗೋಣ, ನಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾಡ್ಲಾತಿಲ್ಲ. ನಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೊಂಟೆ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಗಾಡಿ ತಂದು ಅದ್ರ ಕೂತು ತಿರುಗಾಡುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆದ್ರೂ ಸುದ್ದ ನಾ ಅಮರಣ ಉಪೋಷಣ ಮಾಡ್ಲಾತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಾತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಸಂಘದೂರಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಊರವ್ರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸದ, ನನ್ನ ಆಶೆ ಅದ. ನಂದು ಒಂದೇ ಆಶೆ ಅದ, ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತ, ಯಾರೂ ಬಡವರು ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಆಶೆ ಅದ, ನನ್ನ ಕನಸದ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಮರಣ ಉಪೋಷಣೆ ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕೂತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕ ಬಹಳ ತಾವು ಸಹಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಯಾರು ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಲ್ಲಾರದೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಮರಣ ಉಪೋಷಣೆ ಭಾಗ ತೋಳಿದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸುದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿ ತನ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿ ತನ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದ. ಇದು ಒಂದೇ ಸರ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರ ನೀವು ತಾಲೂಕಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುದ್ದ ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಉಮದಿ ಕಡೆನೇ ಜಗ್ಲತ್ತ. महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, संघ तालुका, संघ तालुका, आवाज जोरात येत नाही सगळ्यांना, जोरात मात्र जरा. संघ तालुका, संघ तालुका. आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौक संघ चौकामध्ये आपल्याला आज बेमुदत आमरण उपोषणाची संघ तालुक्यात निर्मितीसाठी आणि जे संघ अप्पर तहसीलदार कार्यालय उमदीमध्ये दुसरा अप्पर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करून ते संघचं महत्व कमी करून 51 गावांचा असलेला आमचा अप्पर तहसीलदार कार्यालय आज 22 गावांचा 29 गावावर आज येऊन ठेपलेला आहे. आमचे 22 गावे कमी करण्यात आले आहेत. या विरोधात आज संतोष कुंभार यांच्या माध्यमातून हे आमरण उपोषण पूर्ण संघच्या वतीनं आणि संघ तालुक्याच्या वतीनं त्यांच्या नेतृत्वात आज उपोषण सुरू होत आहे. संघ परिसरातील व संघ गावातील सर्व नागरिकांनी आपल्या हक्काचा विषय आहे. संघ आपला तालुका झाला तर उद्या आपल्या दुकान चालणार आहेत, मोठमोठे आपल्या व्यवसाय आहेत, महाविद्यालय आहेत, ग्रामीण रुग्णालय आहेत, अप्पर तहसीलदार कार्यालय, कृषी कार्यालय,
आपल्या संघ पोलीस स्टेशन होण्यासाठी अनेक मागण्या आम्ही घेऊन 7 मागण्या, प्रमुख 7 मागण्या आहेत, जे विशेषतः प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये व्यवहारिक दृष्टिकोनातून आणि सामाजिक सगळं बांधिलकी ठेवून याचा विचार गांभीर्याने करून शासनाने आम्हाला लवकरात लवकर इथं सर्व व्यवस्था पूर्ववत करावे आणि आज जे घाट घातलेला आहे संघ अप्पर तहसीलदार महत्व कमी करण्याचा, तो तातडीनं निर्णय रद्द करूपर्यंत हे आमरण उपोषण चालू राहणार आहे. शासनस्तरावर सर्व निवेदन आपण दिलं, काल मोर्चा काढलेला आहे आणि जो उमदेबद्दल निर्णय होत आहे ते संघ बद्दल होत नाहीत. उमदेमध्ये 2000 एकरवर एमआयडीसी होत आहे, ते संघमध्ये नाही आहे. उमदीमध्ये बस स्टँड दुय्यम जत तागाळ डेपो ते स्थापन करण्यात आला, तो संघमध्ये नाही आहे, तो आपण मिळवलेला आहे. पण तो येणाऱ्या काळात भव्यमध्ये इमारत उभा करून तो संघमध्ये एक सुशोभीकरण आणि संघ वैभवात भर पडेल असं निर्मिती करायचं आहे. संघला पोलीस स्टेशन नाही, संघला पोलीस स्टेशन होणं गरजेचं आहे. संघमध्ये रेकॉर्ड ऑफिस होणं गरजेचं आहे. संघमध्ये अप्पर तहसीलदार कार्यालयाचा इमारत होणं गरजेचं आहे. ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत होणे गरजेचं आहे. या सर्व मागण्या आपण ठामपणे शासन स्तरावर निवेदनाद्वारे दिलेल्या आहेत. त्या मागण्या आपण मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण हे कायम चालू राहणार आहे. त्यासाठी गावातील सर्व नागरिकांनी, बंधू भगिनींनी आणि जनतेने सहकार्य करायचं आहे. या उपोषणाला आपला पाठिंबा दर्शवायचा आहे. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे, सर्वांनी आपला हक्काचा म्हणून या पक्षीय धोरण कुठला नसून, घर तट कुठलाही धोरण नसून, गावच्या मुद्द्यासाठी, गावच्या हक्कासाठी, येणाऱ्या भविष्यकाळातला आपल्या संघवर होणारा अन्याय टाळण्यासाठी आणि आपला प्रगती होण्यासाठी या सर्व विचार घेऊन आम्ही आणि सर्व इथे बसलेल्या सर्व प्रमुख गावकरी मंडळांनी निर्णय घेतलेला आहे. तरी सर्व गावातील जनतेने आमच्या सोबत राहून एकमेकांना साथ देऊन हे लढाई जिंकायचं आहे. ही सामान्य लढाई नाही आहे, हे अस्तित्वाची लढाई आहे. या पूर्वजांनी आमच्या इथं बसलेल्या बऱ्यापैकी स्टेजवर असणाऱ्यांना सुद्धा पूर्वी अप्पर तहसीलदार कार्यालय मिळवण्यासाठी, संघ तालुका निर्मितीसाठी प्रत्येक जण इथं उपोषण केलेलं आहे, आंदोलन केलेलं आहे, तिरडी मोर्चा काढलेला आहे. या माध्यमातून आपल्याला हे अप्पर तहसीलदार कार्यालय मिळालं होतं. आज काही प्रशासनाच्या, काही मोठ्या राजकीय नेत्यांच्यामुळे आज घाट